RAMM, Rehoboth Media Ministries. Praise the Lord. Praise the Lord. What a joy to come to your home with the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ. We praise God for this wonderful time. ಈ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. We are grateful to God and we are thankful for God for this wonderful ministry which God has given us to speak the word through this television program. ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Our God is a good God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I want to tell you something. Our God speaks to us. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. When you desire for God to speak to you in your life, when you carry that hungerness for God to speak to you in your life, God will speak to you exactly what you need in your life. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. This is your appointed time with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ. When man speaks, nothing can happen, but when God speaks, everything can change in our life. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. Are you ready to receive something from God today? ದೇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಎಂದು. Hallelujah. Hallelujah. This day morning as I was meditating upon the Lord, I was asking God for what is that promise God is going to give it to his children. ನಾನು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. Many people are going through different kinds of fears in their lives. ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Many people are going through problems after problems in their lives. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But I want to tell you, God loves you and God can change every circumstances for you. ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. The God whom you worship or me worship or the God whom I am speaking about it is not a dead God, but is a God who is alive in our midst. ನಾನು ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಸತ್ತಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Today, if you are waiting eagerly for God to speak to you, I want to tell you, this is your time with God and God is going to speak to you exactly what you need in your lives. ನೀವು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. This day God is giving you all from Isaiah chapter 41 verses 10. It says, so do not fear. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 41:10 ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಭಯಗೊಳ್ಳದಿರು. So do not fear. ಭಯಪಡಬೇಡ. For I am with you. ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ. Do not be dismayed. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು. For I am your God. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹೌದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೆ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. What a wonderful promise that God is giving it to us. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Today, what kind of fears you are going through in your life? ಯಾವ ತರದ ಭಯದಿಂದ ಇಂದು ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? What kind of problems you are going through in your lives? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? God is telling you, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, do not fear. ಭಯಪಡಬೇಡ. Do not worry about your problems. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. Do not be dismayed. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು. God is telling you, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, I am your God. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. I am your God. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. I will strengthen you and help you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I am going to uphold you with my righteous right hand. ಹೌದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೆ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. What a wonderful assurance and promise that God is giving to us children this day, even as you have been going through tough situation, but God is promising to you, do not fear, that he is going to be with you. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. Whatever problems you are going through in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು, hold on to the promise of God. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ. Confess that promise to God. ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. And say to God, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳು, Lord,
Lord, I'm not going to fear ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, because you are going to be my God. ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. You are my God. ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು. You are going to strengthen me, Lord. ಕರ್ತನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೀಯಾ, And you are going to uphold me with your righteous right hand. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೆ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. When you keep on confessing the promise of God to your situation, to your problems, I want to tell you, God is reminded about His promise, and God will release a breakthrough and blessings in your lives to overcome every fears in your lives. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ, ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. You are a child of God. ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದೀಯಾ. Your problems, what you are going through, it is not for you to fight, because the Bible says the problems what you go through, it is not your problem, but it will be a problem for God to handle, and every battle God is going to take over it. ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಕರ್ತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Jesus says ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ in Matthew 11:28, ಮತ್ತಾಯ 11:28ರಲ್ಲಿ, come to me all those who are weary and tired, and I'll give you rest. ಎಲೈ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರವತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. Today what kind of problems you are going through? ಯಾವ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? What kind of fears you are going through in your life? ಯಾವ ತರಹದ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. Jesus can change every situation for you in your lives. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. It's not me saying, but the word of God says. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Jesus himself says in Matthew 11:28. ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾಯ 11:28ರಲ್ಲಿ, Whatever problems you are going through, come to Jesus. ನೀನು ಯಾವ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. I want to tell you, you are a child of God. ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Because of you and because of the love and compassion for you, Jesus left heaven and he came down to this earth. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. In John 3:16 it says, ಯೋಹಾನ 3:16ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, God so loved the world that he gave his only begotten son to us. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Today if you believe in him, you will have an eternal life. ನೀವು ಇಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಾದರೆ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಇದೆ. God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. ಓ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. He doesn't want anyone to perish in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಆತನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Each one of you are precious in the sight of God. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Because God so loved the world, he loved you and he loved me, and he wanted, in order to save us, in order to give us a new life and a life in abundance. That's why he left heaven and he came down to this earth in order to save mankind on this earth. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಈ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. God so loved the world that he gave his only begotten son to us. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Jesus never came to this earth to form a religion. ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. Jesus never came to this earth to become a Christian leader. ಆತನು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. Jesus never came only for Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ಯೇಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. But Jesus came for every mankind on this earth. ಯೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. He came to this earth in order to save every mankind, so that the mankind should not perish in this world. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ If ಬಂದನು. you see in the Bible, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, when you see in the book of Genesis, God created everything by speaking the word. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ But ಮಾಡಿದನು. when it came to
create mankind, the Bible says he created man in his own image and in his own likeness. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು God ಮಾಡಿದನು. gave everything to Adam and Eve because he created Adam and Eve in his own image and in his own likeness. ಆದ ಮತ್ತು ಹವ್ವಳಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. He says from the day 1 to 6 days he spoke and he spoke and he created, including the animals and everything in this universe. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ 1 ರಿಂದ 6ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ On ಮಾಡಿದನು. the 6th day God created animal and man together, but animal he spoke and he created, but man he created in his own image. 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. When it came to creation of man, he said, I want to create my own image in my own form, and he says he created man and woman in the form of him. ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆತನು ಆದಮ್ ಹವ್ವಳನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. He created Adam and Eve and he said everything you can enjoy, but only don't eat the fruit from one tree, that is the tree of knowledge. ನೀನು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದು. So the Bible says that Adam and Eve used to have fellowship with God because every day God used to come in the evening to fellowship with Adam and Eve. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದಾಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. So when God used to fellowship with them, every day he used to come and see what Adam and Eve used to do, and the Bible says whatever Adam named, God named it after Adam. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಿದನು, ಮತ್ತು ಆದಾಮನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಹೆಸರು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. Whatever Adam said, he honored Adam and he named whatever Adam named it. ಆದಾಮನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Today I want to tell you that God is so concerned about mankind because he loves them the same way when he created Adam and Eve. He loved them and he blessed them and he said, be fruitful and increase in numbers. ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದಾಮ್ ಹವ್ವಳನ್ನು ದೇವರು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. He blessed them and he said, be fruitful and multiply. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Today I want to tell you, people of God, ದೇವ ಜನರೇ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, when you become a child of God, ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗುವಾಗ God blesses you and God makes you to be fruitful and to increase in numbers in every walk of your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಲಭರಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. God gave everything to Adam and Eve. ಆದಾಮ್ ಹವ್ವಳಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. But he said, don't eat the fruit from the tree of knowledge. ಆ ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ God ತಿನ್ನಬಾರದು. said, eat everything and enjoy and be blessed and fruitful and increase. But God said one thing, don't eat the fruit from the tree of knowledge. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು. Bible says the Satan, the deceiver, he comes and deceives Eve. And he tells to Eve, why don't you eat? Because if you eat the fruit from the tree of knowledge, you will become like God. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೋಸಗಾರನು ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಹವ್ವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೀವು ತಿಂದರೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಆಗುವಿರಿ ಎಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The Bible says Eve, she ate the fruit from the tree of knowledge and she gave the fruit to Adam and both ate and they got deceived by the Satan. ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಹೋದರೆಂದರೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿಂದು ಅವರು ಸೈತಾನನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿದರು. God wanted Adam and Eve to be blessed. ದೇವರು ಆದಾಮ ಹವ್ವಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದಿದನು. God blessed them and he said them to be fruitful and increase in numbers. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. But one thing God said, don't eat the fruit from the tree of knowledge. If you eat it, your eyes of understanding will be open.
ನೀವು ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು, ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. They disobeyed God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು. The Bible says the moment they ate, their eyes of understanding opened and they were not able to face God. ಅವರು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಅವರು ನಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೆವು ಅಂದುಕೊಂಡರು. And the Bible says they went and hid themselves behind the bush because they were not able to face God face to face. ಅವರು ಮರದ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. The Bible says when God came to meet Adam and Eve, he called out the name saying, Adam, Eve, where are you? Where are you? I have come down to meet you with you. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ದೇವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಆದಮನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The Bible says Adam cried out to God and said, God, we are naked. We are not able to come and face you. We are hiding behind these bushes. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರೇ ನಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The Bible says they cried out to God saying that they were naked. ಓ ನಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. Because they disobeyed against God, the fear came into their lives. ಅವರು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಳಗೆ ಭಯವು ಬಂತು. They started trembling because they were not able to face God because they disobeyed against God. ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಅವರೊಳಗೆ ಭಯ ಬಂದದರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Today ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. I want to tell you, people of God, ದೇವ ಜನರೇ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. why we get through fear in our life. ಯಾಕೆ ಭಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? Why we get into problems in our lives. ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ? Because we disobey against God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. God wants his children to be blessed, fruitful and to multiply. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರು ಫಲಭರಿತರಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. When you become a child of God, ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗುವಾಗ God doesn't want you to be in fear. ನೀವು ಭಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. God doesn't want you to be in poverty. ನೀವು ಬಡತನ ಬರಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. God doesn't want you to be in problems. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. The moment you become a child of God, God blesses you to be fruitful and to increase in numbers. ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ But ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. what does the devil do? ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? He will bring a trap in such a way for you to trap and to disobey God in your life. When you disobey God, the fear comes in your life. ಸೈತಾನನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆತನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಆತನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I want to tell you, people of God, ದೇವ ಜನರೇ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, our God is a holy God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ The ದೇವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. Bible says our God is a holy God and he wants his children to be holy. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನು If God ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. has to do something in your life, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ you need to walk with God. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ If ನಡೆಯಬೇಕು. you want to overcome your fears and problems in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಯಗಳು ನೀನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ you need to walk with God. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ You need ನಡೆಯಬೇಕು. to obey the voice of God. ದೇವರ ಧ್ವನಿಗೆ ನೀವು You ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. need to hold on to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Then you will see God moving in your life, and whatever you do, God is going to bless the work of your hands, and God's plan will be blessed, and you will be fruitful and you will multiply in your life. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಆತನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲಭರಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 God's plan is to be, he wants to bless you and he wants to be you fruitful and he wants you to multiply. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because of our disobedience, because of all our sins, because our wrong walk with all unwanted things, we fall into the trap of the devil and we are get that fear in our lives. ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಆಗುವುದರಿಂದ, ಅವಿಧಿಯರಾಗುವುದರಿಂದ, ಸೈತಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆ. Once upon a time I was going through a tough times. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. 16 years back I was just for a namesake I was a Christian. 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಾಮಧೇಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I was doing very well in my business. ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I was enjoying my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಹಳ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ But ಇದ್ದೆ. I lost everything in one night. Why? Because I was not walking with God. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Everything came to stand still in my life. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. I was called as a good for nothing guy. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೇನು. Every people rejected us in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. Every people called us as failures. ಓ, ಇವರು ವಿಫಲರಾದವರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. Our friends rejected us. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. Our family rejected us. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. Our society rejected us. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. But God never rejected me. ಓ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. Because God loved me. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. God was able to change my circumstances, my situation in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. I was walking in unholiness. ನಾನು ಅಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ. I was going through all kind of situation and all kinds of bad habits in my life. ಎಲ್ಲ ತರದ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Everything was failure in my life. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. I was going through huge debts and I was unable to overcome from the debts. ಆ ಒಂದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. But God changed my life. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು How ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. He changed my life? ಹೇಗೆ ಆತನು ನನ್ನ ಜೀವಿತ I ಬದಲಾಯಿಸಿದನು? started seeking God. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ I started ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. holding on to the word of God. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇನು. Sunday after Sunday I started attending to the church and I started going and listening to the voice of God. ಭಾನುವಾರದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ I ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. started holding on to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇನು. I started to apply those words in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೇನು. Not only I listened to the voice of God, but I started applying and I started doing what it says. ದೇವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಳಗೊಟ್ಟು ನಾನು I want to tell you, ಅದರಂತೆ ನಡೆದೇನು. ನಾನು when ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, I started doing this, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ things began to change in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. Situations started changing in my life. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದವು. All the failures, all the fears, all the problems started to change. Why? Because I started holding on to the word of God and started following what it says. ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳು, ವಿಫಲತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. All that fear, all the problems, what was going through in my life, God changed into blessing in 7 to 8 months time because I started to walk with God. 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳು, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 16 years have passed, but I have never seen failure because God is been leading us. Because according to word Isaiah chapter 41:10, God says, fear not, do not be dismayed, for I am your God. I am going to uphold you with my righteous right hand. 16 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಇಂದು ನಾನು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಶಾಯ 41:10 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಡ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. I want to tell you, people of God, ದೇವ ಜನರೇ, ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ what ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, kind of fear you are going through in your lives? ಯಾವ ತರದ ಭಯದಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? What kind of situation you are going through in your lives? ಯಾವ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Our God is a holy God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು. Things have to change in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, If you want the blessings of God in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. if you want to be fruitful and to multiply in your life, ನೀವು ಫಲಭರಿತರಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
check your life whether you're walking upright in the sight of God. ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಎಂದು Because ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೋ. our God loves you. I'm telling you, Jesus loves each one of you. He doesn't want you to be in trouble. He doesn't want you to be in problems. ನೀನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. God whom you worship is not a dead God. ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನ ಸತ್ತಂತ ದೇವರಲ್ಲ. Jesus loves you, my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. Whatever situation you are going through, whatever trouble, whatever problems you are going through, turn your life to Jesus and give your life to Jesus. ಇಂದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Jesus loves you, my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು He came ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. down for you and for your sins to be washed by his precious blood. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು, ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ತೊಳೆದನು. He died for us on the cross of Calvary. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. He shed his precious blood for you, you and me. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದನು. Today, through that precious blood of Jesus, ಆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ we are cleansed and we have been washed by his precious blood. ಓ, ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Are you ready to surrender your life to Jesus? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ? If you want to overcome the fear in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಭಯವನ್ನು ನೀನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, submit yourself completely to God. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. And tell to God, God, I am a sinner. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳು. The moment you cry out to God and say that you are a sinner, ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ Jesus comes down and he opens his arm to welcome you into his kingdom. ಓ ಆತನ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. Say, Jesus, I am a sinner. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳು, ಯೇಸುವೇ, ನಾನು God, I ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. want everybody to close your eyes as even as you're watching this program. Turn your life to Jesus. ಓ, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. Jesus loves you, my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. Jesus doesn't want to change your name. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Jesus doesn't want to change your religion. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Jesus wants to change your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ Give your life ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. to Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Father, we thank you, Lord, for this wonderful time. ಕರ್ತನೇ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. We believe that you are the Lord of everything. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ Your ಸ್ತೋತ್ರ. plan is to be blessed, to be fruitful and to increase in numbers to your children, God. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅವರ ಫಲಭರಿತರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. The devil comes to steal, kill and destroy. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾನೆ. But Jesus, your word says you have come to give us life and life in abundance. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ. Lord, we are sinners. ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Forgive our sins, God. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Wash us with your precious blood, God. ಓ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. We believe that you are the son of the living God. ಕರ್ತನೆ, ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ We ಮಗನು. believe that you died for our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಎಂದು We ನಂಬುತ್ತೇನೆ. believe that you died and you were buried and on the third day God rose you again. ನೀನು ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. And today through that precious blood we have been saved. ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. And today, because of your resurrection power, even though we are dead to sins, but we are alive through Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ಆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Jesus, forgive all our sins. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Come into my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾ ಯೇಸುವೆ. Come into my situation. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ ಯೇಸುವೆ. Come into my fear. ಓ, ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಯೇಸುವೆ. Lord Jesus, I want you to be my Lord and Savior. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರು, ಕರ್ತನಾಗಿರು. I will never sin again. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. You have made this prayer today. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ Every fear is been removed in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಯವು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because Jesus has come into your life and your situation. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Jesus loves you all. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. God bless you.